ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल देश दी। दरअसल देश दे विच गिनती लगातार वधी है। ग्राफिक्स के जरिए मैं तुहानूं दिखावांगा 5 लाख तो कोरोना के मरीजों की गिनती पार हो चुकी है। 5,08,000 तो ज्यादा 5,08,953 केस हुण तक आ चुके ने। 384 लोगों की पिछले 24 घंटिया मौत हुई है तो मौतों का अंकड़ा 15,685 तक पहुंच गया, जबकि 2,95,000 लोग हुण तक ठीक भी हुए ने। करीब करीब 2 लाख इस समय एक्टिव मामले पूरे देश के विच हैगे ने। 1,97,387। अगे बढ़दे ते तुहानूं भी दसांगे कि हुण 3 दिनों के विच किन्ने नवे केस सामने आए ने। 26 जून 25 जून ते 24 जून का जिक्र करांगा। ग्राफ के जरिए साडी कोशिश हुंदी तुहानूं समझाइए कि 3 दिनों के विच हालात किवें दे रहे ने। जे सब तो पहला मैं गल करां 26 जून की तो 18,000 तो ज्यादा मामले, ये हुण तक का सब तो वड्डा अंकड़ा। 1 जून के 18,552 केस आए। उस तो पहला एक दिन मैं जिक्र करा 17,296 मामले सामने आए सी। उस तो एक दिन पहला यानी कि 24 जून नूं देश दे विच 16,922 नवे मामले सामने आए सन। तां ये 3 दिनों का अंकड़ा है ते 3 दिनों के विच सब कुछ क्लीयर है कि किस तरीके नाल ग्राफ लगातार वधदा जा रहा है। कदों वापसी आनी शुरू होएगी, कदों मरीज घटने शुरू होंगे, लाजमी तौर पर चिंता का विषय बनया होया कि केस लगातार देश भर दे विच वध रहे हैं। पिछले 3 दिनों के विच मौतों का अंकड़ा की है तुहानूं दसदे हां। 26 जून नूं जदों देश दे विच 18,000 तो ज्यादा मामले सामने आए तो उत्थे 384 लोगों की कोरोना की वजह दे नाल मौत भी हो गई। उस तो एक दिन पहला का जिक्र देखो तुसीं 25 जून का 25 जून नूं 407 लोगों की मौत हुई सी। 24 जून नूं यह अंकड़ा 418 का सी, यानी कि 400 के आसपास जरूर अंकड़ा रह रहा। हालांकि राहत है कि 400 तो थले पिछले 24 घंटे के थोड़ा जिहा हेठां जरूर आया है पूरा अंकड़ा। अगे वधदे ते 3 सब तो वध प्रभावित सूबे किहड़े ने उन्हां दा जिक्र करांगा। महाराष्ट्र, दिल्ली अते तमिलनाडु। सब तो पहला गल महाराष्ट्र। देश दे विच कोरोना के मरीजों की गिनती 5 लाख तो पार कर चुकी है। महाराष्ट्र दे विच देखो 1.5 लाख तो पार कर चुकी है। 1,52,765 मरीज हुण तक कोरोना के सामने आ चुके ने महाराष्ट्र दे विच। दूजे नंबर के उत्ते इस समय दिल्ली हैगा 77,240 मामले दिल्ली दे विच हुण तक रिपोर्ट हो चुके ने। जबकि जेकर मैं जिक्र करा तमिलनाडु का तो 74,622 मामले हुण तक सामने आ चुके ने। यह भी तुहानूं दस दिए कि दिल्ली दे विच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि करीब 22,000 टेस्ट एक दिन के उन्होंने वालों किए गए हैं। एक्टिव केस किन्ने ने इन्हां 3 सूबों के भी तुहानूं दस देने हैं। शुरुआत मैं महाराष्ट्र तो ही करूंगा। महाराष्ट्र, दिल्ली ते तमिलनाडु इन्हां दे विच एक्टिव मामले किन्ने ने। महाराष्ट्र के 65,000 तो ज्यादा मामले ने, 65,844, जबकि तमिलनाडु के 32,308 मामले ने। तो उस तो बाद दिल्ली का नंबर आता है 27,657 केस दिल्ली के विच हैगे ने जो कोरोना पॉजिटिव ने, एक्टिव केस ने। उस तो बाद अगे बढ़दे हैं ते कोरोना नूं लैके टेस्ट किन्ने कीते जा रहे हैं, वो भी तुहानूं दसदे हां। टेस्ट की रफ्तार लगातार वध रही है। 26 जून नूं 2,20,479 लोगों का टेस्ट कर दिता गया। उस तो एक दिन पहला 2,07,824 जून नूं 2,15,446 लोगों का टेस्ट 25 जून नूं किया गया, जो मैं पहला फिगर का जिक्र कर रहा सी। 24 जून नूं 2,07,871 लोगों का टेस्ट किया गया, यानी कि टेस्टिंग जिहड़ी है लगातार पूरे देश दे विच वध रही है। यह भी कोशिश सरकार की हैगी है। अगे बढ़दे हां ते हुण एक होर वड्डी खबर आ रही है, उसका रुख करांगे। उस तो बाद मैं पंजाब का रुख करांगा कि पंजाब दे विच की कुछ हालात ने। पहले केस तो लैके 5 लाख तक 30 जनवरी नूं पहला केस आया सी। 19 मई नूं 1 लाख। मैं तुहानूं दस रहा कि हुण किहड़े 1 लाख केस किस तरीके नाल आए ने, किस तरीके नाल अगे वधे ने। देखो देश दे विच पहला केस कदों आया? पहला केस आया 30 जनवरी नूं, साल की शुरुआत सी, ऑलमोस्ट पहले महीने का आखिरी सी। पहले जनवरी नूं पहला 30 जनवरी नूं पहला केस आउंदा है देश दे विच। उस तो बाद 19 मई तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक तकरीबन 3.5 महीने लगे 1 लाख तक का अंकड़ा पहुंचने का। पूरा ग्राफ के जरिए तुहानूं समझाउण की कोशिश कर रहे हैं। 30 जनवरी नूं पहला केस, 19 मई नूं 1 लाख गिनती इन्हां दी होगी, करीब करीब 3.5 महीने लगे। उस तो बाद 3 जून नूं देखो की होया। 3 जून आउंदे आउंदे एक गिनती 2 लाख तक पहुंच गई। तो 3 फिगर तुहानूं दिखाईयां ने, यानी कि जिस तरीके नाल रफ्तार दे नाल वधिया है, डबल किस तरीके नाल होया। 1 लाख तक पहुंचा करीब करीब 3-3.5 महीने दे विच, जबकि 1 लाख तो 2 लाख तक पहुंच गया एक करीब करीब 14 तो 15 दिनों दे विच।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 13 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ? 13 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ। 13 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੂਨ 6 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੂਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜੋ 24 ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 18,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 896 ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 739 ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 685 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 896 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 896 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 644 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 215 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 685 ਮਾਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 685 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 362 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 301 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 739 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 485 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 235 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 187, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ। 21 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 214 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 176 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 176 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 35 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 367 ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 188 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। 29 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 205 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 149 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮਾਨਸਾ 44 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 36 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਭਰੀ ਖਬਰ, ਪਰ 8 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 92 ਦਾ ਹੈ। 92 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 33 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 109 ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ?
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? 87 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 49 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 35 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? 106 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 82 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ 24 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 24 ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 79 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ 21 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 100 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ, 87 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 13 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 126 ਤੇ 126 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ 47 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 169 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 184 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ 67 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 67 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 246 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 146 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 95 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? 122 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 122 ਟੋਟਲ 111 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1533 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 67 ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 127, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 32, ਮਾਨਸਾ 4, ਬਰਨਾਲਾ 19, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 188 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 23, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 35, ਮੋਗਾ 'ਚ 16, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 235, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 304 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ 304 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 52, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 33, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 215, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 9 ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਥਿਤ ਪੀਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਪੀਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਪੀਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਜਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੜਬੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 129 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 112 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 129 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 129 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 75 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 112 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ 34 ਨੇ, 34 ਨੇ, 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਥ ਕੇਸ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ 112 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 75 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 34 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।